இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். எலக்ட்ரிக் டைபோல், two unlike charges separated by small distance constitute the electric dipole. Electric potential at the point. The electric potential is the amount of work done to bring a charge from infinite distance by an external force to the point with the constant velocity on an external electric field. இது லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்க potential due to point charge. Point charge is known as monopole. Now we are going to calculate the electric potential at the point due to electric dipole. Dipoleங்கிறப்ப ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு, ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ், another one is நெகட்டிவ் சார்ஜ். அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இப்போ two unlike charges, one is positive charge, that is plus q, another one is negative charge, minus q. The point is, center point is known as O. The distance between the O to the point A, in the distance from the small a, the distance between the negative charge to the center point O is another a. So the total distance between the positive and negative is 2a. In the point B அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த லைன் வந்து equatorial line. So the distance between the positive charge to the point P. Likewise, the distance between the negative charge to the point P. This is R1, this is R2. The distance between the center point O to the point is known as R. The angle is theta. அது வந்து 90 டிகிரி இருக்குது. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளும் 90 டிகிரியில் இருக்குது. So, the distance between the positive charge to the point and the negative charge to the point is same. Likewise, the angle is also same. So, the potential due to positive charge, positive potential is equal to the negative potential. ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. So total potential is equal to positive potential minus negative potential is equal to 0. இது plus 20 volt இருந்தால் இது minus 20 volt is equal to 0 volt அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ இது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னாக்க இந்த பாயிண்ட் ஏ, இந்த பாயிண்ட் பி, இங்கே இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இங்கே இருக்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ், சென்டர் பாயிண்ட் ஓ, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ. ஸோ டோட்டல் லெங்க் பிட்வீன் த point A and B is 2a. That is the distance between of the electric dipole. இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து equatorial line, this is point P. இந்த பாயிண்ட் P வந்து நம்ம electric potential calculate பண்ண போகிறோம். The distance between the positive charge to the point P is known as R1. Here it is R2. இப்போ இந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்குனாக்க the R1 is the distance between the positive charge to the point P. R1 is smaller when compared with the distance between the negative charge to the point P is higher. It is smaller, it is not smaller, it is greater than that of this one. This one R2. The point O to the point P is known as R. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ R1 smaller than that of the R2. இந்த ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க, இப்போ இந்த இடத்துல 90 டிகிரி வந்துச்சு, இது ஆங்கிள் தீட்டா. இந்த ஆங்கிள் இஸ் 180. 180ல் இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னாக்க எவ்வளோ இருக்குனாக்கா, இது 60 இருந்தால் 180 minus 60, அப்போ இது வந்து 120 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டாக்க 180 minus 60, அப்போ 120 கிடச்சிச்சு. minus 60ங்கிறது தீட்டா, அதனால் இது 180 minus தீட்டா. இந்த ஆங்கிள் வந்து 180 minus தீட்டா அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப the potential due to positive charge is greater than that of the potential due to negative charge. இதை விட இந்த சார்ஜ் வந்து potential இந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்கும். So the total potential at the point P is equal to the positive potential V minus negative potential V is equal to, இது 20 வோல்ட்டாக இருந்தால் ப்ளஸ் 20ஆக இருந்தால் இது minus 15 is equal to plus 5 volt அப்படின்னு கிடைக்கும். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து point P is in the positive electric field. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் டைபோல், இது A, இது B. Here it is a positive charge, it is a negative charge. இந்த equatorial line வந்து இங்கே இருக்குது. இப்போ இந்த distance R1 is greater than that of the distance R2. R1 is the distance between the positive to the point
P. The distance between the negative to the point P is R2. R1 is greater than that of the R2. So the positive potential is less than that of the negative potential at the point P. In the center point 1 எடுத்துட்டாக்க இந்த distance வந்து R. இது equatorial line பார்க்குறப்ப the point P is on the side of the negative electric field. So the total potential is equal to positive potential வந்து plus 15 volt, negative potential வந்து minus 20 volt, so it is minus 5 volt அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ நாம பார்க்க போகிறது வந்து A, B, C மூணு பார்த்ததில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த B அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து டெரிவேஷன் உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம். இப்போ இது எப்படி அப்படிங்கிறத டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு அந்த டெரிவேஷன் நம்ம பார்ப்போம். இது பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்று வந்து கொசைன் லா, அந்த கொசைனில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருவோம். This is பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து A அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாங்க, இந்த பாயிண்ட் B, இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் Q, இது நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் Q. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து R2, பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து R1, இது வந்து R2. இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து O, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து R. இந்த ஆங்கிள் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த O to A அது ஸ்மால் a. இந்த டிஸ்டன்ஸ் B2 வந்து ஸ்மால் a. திஸ் ஆங்கிள் இஸ் known as theta. திஸ் ஆங்கிள் வந்து 180 minus theta. என்னப்பா நமக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் அதுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஜென்ரலாக நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ். இது ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணோம்னா பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 epsilon naught Q/R. இதுதான் நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தது. இப்போ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நாட் ஆர், இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் R1 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கிது. அப்போ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 epsilon naught Q/R1. The potential due to negative charge, அதில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து R2, ஸோ 1/4 epsilon naught Q/R2. இது நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால இந்த வேல்யூ வந்து மைனஸில் இருக்கும், மைனஸ். ஸோ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். ஸோ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 epsilon naught Q/R1 minus 1/4 epsilon naught Q/R2. இது எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு வந்து 1/4 epsilon naught Q இது உங்களுக்கு காமனாக இருக்கிறதுனால அதை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எதில் இருக்குனாக்கா இந்த R1 R2 ரெண்டு தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் is equal to 1/4 epsilon naught, இந்த வேல்யூ வந்து Q இன்ட்டு 1/R1 minus 1/R2. அவ்வளோதான். இப்போ இந்த 1/R1 1/R2 வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இந்த டெரிவேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்திங்கனாக்க இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து A, திஸ் பாயிண்ட் இஸ் P, திஸ் பாயிண்ட் இஸ் O. பை அப்ளைங் த கொசைன் லா டு த ட்ரையாங்கிள் APO, இந்த கொசைன் லா நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த R1 ஸ்கொயர் is equal to R square plus A square. ஏங்கிறது இந்த செமி லெங்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் டைபோல். R1ங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ், இது Rங்கிறது இந்த பாயிண்ட் O டு பாயிண்ட் P, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து R, இங்கே இருக்க R. ஸோ R square plus A square minus 2RA cos theta அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். The theta is இந்த இடத்துல POA, that is angle is theta, cos theta. இப்போ நம்ம 1/R1க்கு கொண்டுட்டு வரணும்னாக்க இந்த R1 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த R ஸ்கொயரை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா R ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல 1 ப்ளஸ் A ஸ்கொயர் பை R ஸ்கொயர் மைனஸ் 2RA cos theta divided by
ஆர் ஸ்கொயர். இந்த ஆர் ஸ்கொயரை டிவைட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் கேன்சல் ஆகிட்டாக்க ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டா 2a cos theta by r அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். a square by r square. A is very small when compared with that of the distance. So we neglected the power, the unit a square by r square. இதை நம்ம neglect பண்ணிட்டோம்னா therefore r1 square is equal to r square 1 minus 2a cos theta by r. இந்த இதை எடுத்துக்காட்டோம்னா r is very very greater than that of the a. இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருக்குது. இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்குனாக்கா இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ நம்ம கொண்டுட்டு வந்துட்டோம். இப்போ தேர்ஃபோர் நம்ம இந்த ஸ்கொயரை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னம்னாக்க உங்களுக்கு என்ன ஆகுனாக்க r1 is equal to r ஸ்கொயர் எடுத்துட்டாக்க இந்த இடத்துல 1 minus 2a cos theta by r பவர் வந்து 1/2 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்து 1/r1 தான் கொண்டுட்டு வரணும். ஸோ 1/r1 is equal to 1/r. இந்த வேல்யூ வந்து 1 minus 2a cos theta by r. இந்த பவர் வந்து minus 1/2 அப்படின்னு கிடைக்கும். 1/2. Neglecting the higher power. இந்த ஹையர் பவர் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். இந்த 2 கேன்சல் பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்போ 1/r1 is equal to 1/r 1 ப்ளஸ் ஆயிரும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஆயிரும். 2 கேன்சல் ஆகிட்டா a cos theta by r அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இது வந்து 1/r1. இந்த இடத்துல இந்த 1/r1 வேல்யூயை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம். அது மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் எதை கண்டுபிடிக்கனாக்கா 1/r2 வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல r1 அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் நீங்கள் r2 அப்படின்னு போட்டிங்கனாக்க r2 ஸ்கொயர் equal to by applying the cosine law the r2 square is equal to r square plus a square minus 2ra. இந்த cos theta அப்படிங்கிறது cos 180 minus theta அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ cos 180 minus theta அப்படின்னு வேல்யூ மாறும். அப்போ cos 180 minus theta is equal to minus cos theta அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ therefore r2 square is equal to r square plus a square minus 2ra minus cos theta. இந்த minus into minus plus ஆயிரும். So r2 square is equal to r square plus a square plus 2ra cos theta அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஸ்கொயரை நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குனாக்கா இந்த ஆரை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ r2 square is equal to r square 1 plus a square by r square plus 2ra cos theta by r square. இதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா the distance between the distance compare with this distance. So the distance is compared with the distance r2. It is greater than that of this one. So r2 is very very greater than a. அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம்னாக்க இந்த வேல்யூ எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னாக்கா r2 square is equal to r square 1 plus 2ra cos theta by r square. இந்த r இந்த ஸ்கொயரு கேன்சல் ஆகும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்கொயர் எடுத்துட்டோம்னாக்க வேல்யூ எப்படி பண்ணாக்கா r2 is equal to r 1 plus 2a cos theta by r பவர் வந்து 1/2 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கலாக கொண்டுட்டோம்னா 1/r2 ஏன்னா அதுதான் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். அப்போ 1/r2 is equal to 1/r 1 plus 2a cos theta by r. இது minus 1/2 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். By neglecting the higher power இந்த minus into plus minus ஆயிரும். 2 cancel ஆயிரும். Therefore 1/r2 is equal to 1/r
1 by r 1 இது minus into plus minus minus 2 cancel ஆயிட்டாக்க a cos theta by r 1 minus a cos theta by r அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தப்போ 1 by r1 is equal to 1 by r 1 plus a cos theta by r அப்படின்னு வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. இப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். 1 by r1 is equal to 1 by r இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் 1 plus a cos theta by r 1 by r2 is equal to 1 by r 1 minus a cos theta by r அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னாக்கா இந்த டெரிவேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடும். ஸோ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் at the point P is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into இந்த வேல்யூ நம்ம பண்ணுவோம் 1 by r இதிலே 1 by r இருக்குது, இதிலே 1 by r இருக்கிறதுனால 1 by r நம்ம காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். 1 by r into இந்த r நம்ம வரப்போ 1 plus a cos theta by r minus 1 minus a cos theta by r அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும், மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல -1 கிடைக்கும், இது ப்ளஸ் கிடைக்கும். இந்த -1 இந்த +1 கேன்சல் ஆயிரும். இந்த ஆரை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னாக்கா இந்த ஆர் வந்து ஆர் ஸ்கொயராக மாறிடும். ஸோ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 4 pi epsilon naught q by r ஸ்கொயர். இந்த மைனஸ் இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ், இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்னாக்கா இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும். 1 கேன்சல் ஆகிட்டாக்கா உங்களுக்கு கிடைக்கும் வந்து a cos theta ப்ளஸ் a cos theta by r அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ், அப்போ இந்த -1 கேன்சல் ஆயிரும், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ a cos theta by r a cos theta by r அப்போ உங்களுக்கு வந்து 2a cos theta by r r காமன் எடுத்தோம்னா r ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைச்சிடும். ஸோ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q into 2a. Product of one of the charge and the distance between the two charges is known as momentum. So 1 by 4 pi epsilon naught p momentum into cos theta by r square அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த cos theta அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மாதிரி எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இன் ஸ்பெஷல் கேசஸ் cos thetaவோட வேல்யூ 0 எடுத்துட்டாக்க வேல்யூ வந்து 1. cos theta is equal to cos 0 இருந்தால் வேல்யூ 1. cos theta is equal to cos 90 இருந்தால் வேல்யூ 0. cos theta is equal to cos 180 இருந்தால் is equal to -1. அப்போ இந்த இடத்துட்ட இந்த வேல்யூ வந்து 90 இருந்தால் 0 இருக்கும், அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம். அதே வேல்யூ வந்து 1 இருந்தால் பாசிட்டிவ் சைடு இருந்தால் பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும், cos 180 இந்த பக்கம் வந்துட்டாக்க நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும். தீஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் கேஸ். அப்போ டோட்டல் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஃபார்முலா V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by r square. P is the dipole moment. இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெரிவேஷன் பார்த்தோம். அந்த டெரிவேஷனில் உங்களுக்கு ஃபார்முலா எப்படி கிடச்சிச்சு அப்படின்னாக்க டோட்டல் பொட்டன்ஷியலுக்கு 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by r square அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இது ஸ்பெஷல் கேஸ் அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க cos theta வேல்யூ 1 இருந்தால் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் அட் த பாசிட்டிவ் சைடாக இருக்கும்.
ஏன்னா ஜீரோ காஸ் தீட்டா ஜீரோ. அதே 90 இருந்தால் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ வேல்யூ கிடைக்கும். 180 இருந்தாக்க அது வந்து நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல், -1 இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ இந்த நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணி போகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து கொசைன் லா அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணணும். அடுத்தது பைனாமியல் தியரம். Using the binomial theorem and neglecting the higher power. Binomial theorem நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னாக்க இந்த ஹையர் பவரை நெக்லெக்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல பைனாமியல் தியரத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். இது 5 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கொசைன் லா அண்டு பைனாமியல் தியரம் ரெண்டையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னாக்க பை யூஸிங் த பைனாமியல் தியரம் we can easily calculate the potential at the point due to electric dipole அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் எ பாயிண்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜாக இருந்தால் அது வந்து மோனோபோல், அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டியூ டு த எலக்ட்ரிக் டைபோல் கெப்ட் இன் அன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.